بسم الله الرحمن الرحيم. روى كعب الأحبار رضي الله عنه: لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتحت أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض: ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انقطع نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا، وزاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، ولجت الملائكة تطهيرا واستغفارا. فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلو في جبهتها المؤتمنة، وآمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت لاندقاء نوره الآيات، وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا، بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان: لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا. وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى. ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها: أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا. وأتى في ذي الهجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى الأسنى ونادى في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا، واصطفت الملائكة منزلها في صفر، فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء، وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة، وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة، وحان بروز شمس السعادة. تلألأ الحق نورا أضاء، ونشرت له في الكون أعلام الرضا، وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى، فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا، فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وولدت صبية النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، ولد الحبيب السيد المتعبد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى فيما نسوة حسني: هذا ماليه الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي
الخلائق من جهنم بوادي هذا كائن الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالئ الوجه هذا الأوعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم بغدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لأمتي برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الذي يدعو ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى مانا طير في الغصون يغرد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل كل والصحابة أجمعين. أما بعد. اللهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. സ്നേഹം ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ, അൽ അസ്ഹാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൂറുൻ അല നൂർ എന്ന മഹിതമായ റബീ ക്യാമ്പയിൻ്റെ വളരെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു ഈ ഒരു സംഗമം നാളെയുടെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണമായി തീരുന്ന സംഗമമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ അയവിറക്കുന്ന പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സുകളാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാം നാളെയുടെ ലോകത്തുപകരിക്കുന്ന ഖബർ ലോകത്തുപകരിക്കുന്ന നന്മയുടെ കിതാബ് ഭാരമാകാൻ കാരണമായി തീരുന്ന സദസ്സുകളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ നബി എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവും അതിൻ്റെ ഹദീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൂമി ലോകത്ത്
ബനു ഇസ്രായേലിലൂടെ വന്ന പ്രവാചക പരമ്പര മുഴുവനും ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകനായ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു, ഒന്ന് ഇസ്ഹാഖ് നബിയും മറ്റൊന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും. ഇസ്ഹാഖി പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരേ ഒരു പ്രവാചകൻ അത് ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇസ്ഹാഖി പരമ്പരയിലൂടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇസ്മായിലി പരമ്പരയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അല്ലാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ ഇസ്മായിലി പരമ്പരയിലൂടെ തന്നെ നബി തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത്, ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനമാണ്, മാലാഖമാർ നിർമ്മിച്ച ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ. അള്ളാഹുവിനിക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മാണം നടത്തിയ ഭവനമായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ കഅബ. ബനാ ബൈത റബ്ബിൽ അർശി അശ്റൻ ഫഖുദുഹും മലായികത്തുല്ലാഹിൽ കിറാമി വആദമു فشيث فإبراهيم ثم عمالقا قصي قريش بعد هذين جرهم وعبد الإله بن زبير بنا كذا بناء لحجاج فهذا متمم. പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10ഓളം വരുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ പണിതിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാരാണ്. പിന്നീട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത് കഅബയെ പണിതിട്ടുണ്ട്, പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഅബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നും ഓർത്തെടുക്കാറുള്ളത്, ഓരോ ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലും ഓരോ ഹജ്ജ് ഉംറയുടെ വേളകളിലൊക്കെ നാം സ്മരിക്കാറുള്ളത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൂഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കഅബയുടെ അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെ തകർന്നു തരിപ്പണമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അസ്തിത്വം മുതൽ വീണ്ടും അതിനെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും മഹാനായ ദബീഹുല്ലാഹി ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമാണ്. ആ കഅബയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ദുആ ചെയ്തു അത്രേ, റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും കഅബയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന്റെ ശേഷം അല്ലാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ദുആ ചെയ്തു, റബ്ബന, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവേ, തഖബ്ബൽ മിന്നാ, നമ്മിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം, അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ ദൗത്യം, ഈ ഒരു സംരംഭം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ വജഅൽനാ മുസ്ലിമൈനി ലക, നബിയേ, അല്ലാഹുവേ, രക്ഷിതാവേ, നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും നിന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അടിമയാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവേ,
വജഅൽനാ നമ്മെ നീയാക്കണേ അല്ലാഹ് മുസ്ലിമൈനി ലക നിന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമാക്കണേ അല്ലാഹ് വമിൻ ദുർരിയത്തിനാ നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നീ ഉണ്ടാക്കണേ അല്ലാഹ് ഉമ്മതൻ മുസ്ലിമാ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം നീ ഉണ്ടാക്കി തരണം. വഅരിനാ മനാസികനാ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പിന്നെയോ വതുബ് അലൈനാ നമ്മുടെ തൗബയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം നീ തൗബ അധികരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്, കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്. നീ എല്ലാ അടിമകളുടെയും തൗബ കേൾക്കുന്നവനാണ്, സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്, കാരുണ്യവാനാണ്. റബ്ബന വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, റബ്ബന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവേ വബഅത് ഫീഹിം റസൂലാ അല്ലാഹുവേ ആ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ ഒരു റസൂലിനെ നീ അയക്കണേ അല്ലാഹ്. മിൻഹും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു റസൂലിനെ, നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നൊരു മുസ്ലിമായ ഉമ്മത്തിനെ നീ നൽകുകയും ആ ഉമ്മത്തിനിക്ക് ആ മുസ്ലിമായ ഉമ്മത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ട ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദൂതനെ ഒരു റസൂലിനെ നീ അയച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എങ്ങനെയുള്ള റസൂലാണ്? യത്ലു അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ ആ റസൂൽ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ആയാതിക നിന്റെ ആയത്തുകളെ, വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ പരിശുദ്ധമായ കിതാബിനെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഹിക്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്, വയുസക്കീഹിം അവർക്ക് തസ്കിയത്ത് നൽകുന്നതാണ്. ഇന്നക അൻതൽ അസീസുൽ ഹകീം അല്ലാഹുവേ നീ ഉന്നതനാണ്, നീ തന്ത്രജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കഅബയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ശേഷം അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സഫാ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമായിട്ട് അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു റജബ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, മേൽപ്പറഞ്ഞ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയത്തുകളാണ്. ആ ആയത്തുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഫസ്സിരീങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ ഇമാം ഇബ്നു റജബ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകി. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സന്തതികളിൽപ്പെട്ട പ്രസ്തുത വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു നബിയെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത്. മേൽ പറഞ്ഞ അതേ വിശേഷണങ്ങളൊത്ത എന്താണോ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ, ആ വിശേഷണങ്ങളൊത്ത ഒരു പ്രവാചകനെ, ഇസ്മായിലി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സന്തതികളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ മക്കക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ മക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ മുഫസ്സിരീങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ ഇബ്നു റജബ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അത് അല്ലാഹു തആല മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖുറൈശികളിൽ മക്കക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിതനായത് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്നത് തന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ. ലഖദ് മന്നല്ലാഹ് തീർച്ചയായും അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു അലൽ മുഅ്മിനീന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലാ അവരിലേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയക്കുന്നതിലൂടെ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരു റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചതിലൂടെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
എവിടുന്നാ റസൂൽ വന്നത്? മിൻ അൻഫുസിഹിം, അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചു. എങ്ങനെയുള്ള റസൂലാണ്? യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന റസൂൽ. വയുസക്കീഹിം, തസ്കിയത്ത് നൽകുന്ന റസൂൽ. വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, ഹിക്മത്തും കിതാബും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥവും അതുപോലെ അറിവുകളും ഇൽമുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റസൂൽ. വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിയോഗിതനാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്ന സമുദായം, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമുദായം, അക്രമത്തിന്റെയും അരാജകത്വത്തിന്റെയും തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും ഉടമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമുദായം. ആ സമുദായത്തിലേക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഹിദായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിയോഗിതനായി വന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്. വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്, ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നബി തങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിന്റെ വഴി ഏതാണ്, ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗം ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ശത്രുക്കൾക്കും കാഫിരീങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, മഹാനായ ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യനാണല്ലോ അബൂലഹബ്, മൂത്താപ്പയാണ് അബൂലഹബ്. അബൂലഹബിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാലോ. തബ്ബത് യദാ അബീ ലഹബിൻ വതബ് മാ അഗ്നാ അൻഹു മാലുഹു വമാ കസബ് സയസ്ലാ നാറൻ ذات ലഹബ് وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ഈ ആയത്ത് ഇത്രമേൽ ഗൗരവമുള്ള ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം, അത്രമേൽ വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു, ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്നു അബൂലഹബ്. നബി തങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാവിധ തന്ത്രങ്ങളും മെനന്ന, നബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ദഅവത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള പണിയെടുത്ത ആളായിരുന്നു അബൂലഹബ്. ആ അബൂലഹബിന് പോലും അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് കൊടുത്തത് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാരണത്താലാണ്. എന്തേ കാരണം? മഹാന്മാരാകുന്ന ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അബൂലഹബിനോട് ചോദിച്ചു അത്രേ, നരകത്തിൽ കടക്കുന്ന അബൂലഹബിനോട് ചോദിച്ചു അത്രേ, മാഹാലുക, നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നരകത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അബൂലഹബിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഫിന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇല്ലാ അന്നഹു യുഖഫഫു അൻ കുല്ലി ലൈലത്തി ഇത്നൈനി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നരകത്തിൽ എന്തവസ്ഥയാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണ്, റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും എന്റെ ശിക്ഷയിൽ ലഘൂകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? വഅമുസ്സു മിൻ ബൈനി ഇസ്ബഇ മാഅൻ ബിഖദ്രി ഹാദാ, എനിക്ക് ആ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം എൻ്റെ വിരലുകളിലൂടെ വിരലുകളിലെ വെള്ളം എത്തിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അബൂലഹബിന് നരകത്തിൽ വെള്ളം സംവിധാനിച്ചു എന്തേ കാരണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഭൂജാതനായ സമയത്ത് സന്തോഷിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ തന്റെ സഹോദരനായ അബ്ദുള്ളക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മകൻ ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ തന്റെ അടിമ സ്ത്രീയായ സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു, ആൺകുട്ടിയാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കുകയും ഉടനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച കാരണത്താൽ, ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയ കാരണത്താൽ ഞാനിതാ നിന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയുകയും അവിടെ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷം നടത്തിയ കാരണത്താൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അബൂലഹബിന്റെ അദാബിനിക്ക് അല്ലാഹു ലഘൂകരണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്, ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ദാഹിച്ച് വലയുന്ന അബൂലഹബിനിക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അല്ലാഹു വെള്ളം നൽകി
സഹായിക്കുകയാണ്. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ വന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു തആല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം സുഹൈലി റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു സ്വപ്നം, അബൂ ലഹബിനെ സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യം മഹാനായ ഇമാം സുഹൈൽ റളിയല്ലാഹു തആല കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിൽ കടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുകയും നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരമാകുന്ന അദാബുകൾ ഓരോന്ന് അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ വലിയൊരു നേട്ടം, ആ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഭൂജാതനായതിൽ സന്തോഷിച്ച കാരണത്താൽ, നബി തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീണതിൽ സന്തോഷിച്ച കാരണത്താൽ അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന ആ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കേവലം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹം, മുഅ്മിനീങ്ങളല്ലാത്തവർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണ്. അതാണ് ഒരു കവി പാടിയത്, ഇദാ കാന ഹാദാ കാഫിറൻ ജാഅ ദമ്മുഹു വതബ്ബത് യദാഹു ഫിൽ ജഹീമി മുഖല്ലദാ അതാ അന്നഹു ഫീ യൗമിൽ ഇസ്നൈനി ദായിമാ യുഖഫഫു അൻഹു ലി സുറൂരി ബി അഹ്മദാ ഫമാ ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا إذا كان هذا كافرا. ഈ കാഫിറായ മനുഷ്യൻ ജാഅ ദമ്മുഹു, വലിയ ആക്ഷേപകനായി വന്നവനായിരുന്നു അവൻ. മാത്രമല്ല വതബ്ബത് യദാ, അവന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അബൂ ലഹബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറയാൻ, കാഫിറായി വന്നവനാണ്, അവനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായി. ആക്ഷേപകനായി വന്നവനാണ്, ഇരു കരങ്ങൾ നശിച്ചവനാണ്. ഫിൽ ജഹീമി മുഖല്ലദാ, അവൻ കാലാകാലം ജഹീം എന്ന നരകത്തിൽ കഴിയുന്നവനാണ്. അവനിക്ക് പോലും അതാ അന്നഹു ഫീ യൗമിൽ ഇസ്നൈനി ദായിമാ, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ യുഖഫഫു അൻഹു, അവന്റെ അദാബിൽ അല്ലാഹു ലഘൂകരണം നൽകുന്നു, ഇളവ് നൽകുന്നു. ലിസ്സുറൂരി ബി അഹ്മദാ, കാലാകാലം നരകത്തിൽ കഴിയുന്ന, അല്ലാഹു പോലും ശപിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലാഹു ഇരു കരങ്ങൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ച, ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ, ലോകമെമ്പാടും ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബൂ ലഹബിന് പോലും തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ദിവസം നബി തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ സന്തോഷിച്ച കാരണത്താൽ അല്ലാഹു അദാബിൽ ഇളവ് നൽകുന്നു എങ്കിൽ ഫമാലന്നു, എന്തിനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ബിൽ അബ്ദില്ലദീ തൂല ഉംരിഹി, കാലാകാലം അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന ബോധത്തോടെ ബി അഹ്മദ മസ്റൂറാ, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന, വമാത മുവഹിദാ, അല്ലാഹു ഏകനാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഈമാനോടെ മുസ്ലിമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പിന്നെന്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം, വിഷമിക്കണം എന്നൊരു കവി ചോദിക്കുകയാണ്. കാലാകാലം നരകത്തിൽ കഴിയുന്ന അബൂ ലഹബിനിക്ക് പോലും അല്ലാഹു ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ എപ്പോഴും നബി തങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന, നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ എന്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം, എന്തിന് പ്രയാസപ്പെടണം? അവൻ അല്ലാഹു സഹായിക്കുകയില്ലേ, എന്തിന് ബേജാറാവണം എന്നൊരു കവി ചോദിക്കുകയാണ്. അത്രമേൽ ഉന്നതനാണ്, അനുഗ്രഹീതനാണ് ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. 4 സമയങ്ങളിലാണ് ഇബ്ലീസ് പോലും അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞത് എന്നാണ്. 4 സമയങ്ങളിൽ ഇബ്ലീസ് അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. കാരണം വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇബ്ലീസിന് ബേജാറാണ്, ഇബ്ലീസ് പൊട്ടിക്കരയുമെന്നാണ്. ഏതാണ് ആ 4 കാര്യങ്ങള്? ഇബ്ലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ 4 സന്ദർഭങ്ങൾ. 1, ഇബ്ലീസിനെ അല്ലാഹു ശപിച്ച നേരത്താണ്.
ഇന്നക റജീം, നിന്നെ അട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട പിശാചാണ്, നരകത്തിൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് അട്ടിപ്പുറത്താക്കി. ലഅനത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്ലീസ് വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണൊന്ന്. ശപിക്കപ്പെട്ട നേരത്താണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന നേരത്താണ് ഇബ്ലീസ് അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തേത് സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട നേരത്താണ്. സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട നേരത്തും ഇബ്ലീസ് അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഹബീബുനാ വസയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഭൂമിലോകത്ത് ഭൂജാതനായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, നബി തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഇബ്ലീസ് അട്ടഹസിച്ച് കരഞ്ഞത്. നാലാമത്തേത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അവതീർണമായ നേരത്താണ് ഇബ്ലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാരണം ഈ 4 സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരിക്കലും താങ്ങാനാവാത്തതാണ്. അതിൽ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഭൂജാതനായ നേരം ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിച്ചവനാണ്, പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിച്ച പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അനാവശ്യമായി മരങ്ങളെ മുറിച്ച് മാറ്റല്ലേ എന്ന് കൽപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ. യുദ്ധസമയങ്ങളിൽ പോലും ശത്രുവിന്റെ മരങ്ങൾക്ക് പോറലേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ശത്രുക്കളുടെ തോട്ടങ്ങള്, അവരുടെ മരങ്ങള്, അവർ നട്ടുവളർത്തിയതായ വൃക്ഷങ്ങളെ അതിനെ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പാടില്ല, അതിനൊരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓരോ യുദ്ധവേളയിലും കൃത്യമായി തന്റെ അനുയായികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപദേശം നൽകിയ നേതാവാണ് ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും. ദുനിയാവിൽ മാത്രമാണോ അല്ല, നാളെയുടെ പാരത്രിക ലോകത്തും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ആരാരുമില്ലാതെ മഹ്ശറ ലോകത്ത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നമ്മെ കൈയൊടിയുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് താങ്ങായി, തണലായി, കാവലായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. യൗമ യദഉ ആദമു വ അംബിയാ നഫ്സി 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 നഫ്സിയാ യൗമ യദഉ ഖൈറ ഖൽഖിൽ അംബിയാ ഉമ്മത്തിയാ ഉമ്മത്തിയാ ഖൗമിയാ. നാളെയുടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ആ അനുഗ്രഹം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വ അമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. അല്ലാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഫലൈസ ലില്ലാഹി നിഅമത്തുൻ അഅലമ മിൻ ഇർസാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ വരവിനേക്കാൾ മറ്റൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമുക്കില്ല. മഹാന്മാരാകുന്ന മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് യഹ്ദീ ഇലൽ ഹഖ് വ ഇലാ ത്വരീഖിൻ മുസ്തഖീം. നേരായ പാതയിലേക്ക് വഴി നടത്തിയ പ്രവാചകൻ, സത്യത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കാണിച്ച പ്രവാചകൻ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വരവിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹമായ മറ്റൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയണം. നബിയെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തണം, പുകഴ്ത്തണം, നബിയുടെ മദ്ഹുകളായി ഇറക്കണം. നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ജീവിതാവസാനം വരെ നബി തങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നബി തങ്ങളെ എന്നും ഓർത്തെടുക്കണം. ഖുൽ ബിഫളില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫൽയഫറഹു ഹുവ ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ. ഖുൽ നബി അങ്ങ് പറയണം, ബിഫളില്ലാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട്, വബിറഹ്മതിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഫബിദാലിക ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഫൽയഫറഹു മുഅ്മിനീങ്ങൾ സന്തോഷിക്കട്ടെ. ഹുവ ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ. അത് അവർക്ക് എന്തെന്നും ഖൈറാണ്. അവൻ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ്, ഉന്നതമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരാകുന്ന മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടത്തെ
ഇവിടത്തെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരാകുന്ന മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫദ്ല് കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ നബിയെ നമ്മൾ പറയണം, ആ നബിയെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തണം. നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പറയുകയും പാടുകയും നബി തങ്ങളുടെ മൗലിദുകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് കൃത്യമായി ഇത്തരം ആയത്തുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നാം അടുത്തറിയുകയും നബി തങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമായി അറിയുകയും ആ നബിയെ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ, ഖൽബിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ, നബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്തിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ, ഇത് കേൾക്കുന്നവർ, ഇത് പഠിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നാളെയുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ പരിശുദ്ധമായ റൗള ശരീഫിന്റെ ചാരത്തണയാൻ, അവിടത്തോട് സലാം പറയാൻ, അവിടെ ആ പരിശുദ്ധമായ റൗളയിൽ ഇരുന്ന് നബിയെ ഓർക്കാൻ, നബി ഓർത്ത് കരയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഖബൂലും മബ്റൂറും മർളിയുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദുനാ വ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കി സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാളെയുടെ ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന അമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസ ലോകത്തും നാട്ടിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ജോലികളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് കാത്ത് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദുനിയാവ് നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. ആഖിറം വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹുസ്നുൽ ഖാതിമ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നീക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് നീങ്ങാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته. والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه الصالحين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة عرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت الغفور الغفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الرحمനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ കേട്ടതും പറഞ്ഞതും പാരായണം ചെയ്തതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന പവിത്രമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹകരിച്ചവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും ജോലികളിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുടെയൊക്കെ പരലോകം നന്മയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിൽ നിന്ന് സർവ്വവിധ അദാബിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും കാത്തു സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നിന്റെ ദീനീ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സിഹത്ത് നൽകണേ ദയ്യാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ സുബ്ഹാനെ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ 100, 200, 300, 313, 500 ഒക്കെയായി ഓരോരുത്തരും ഹദിയകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ആളുകളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹ്, മുത്തു ഹബീബിനെ പറയുന്ന മജ്‌ലിസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാ അവരൊക്കെ നൽകിയത്. ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മോണിറ്റർമാർ, അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൂപ്പർ മോണിറ്റർമാർ, അതിന്റെ മീതെയുള്ള കോർഡിനേറ്റർമാർ, അതിന്റെ മീതെയുള്ള അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ അഭിവന്യരായ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ, അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യരായ ശൈഖുന, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ആസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പണികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളും അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യമായ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കടങ്ങളെ വീട്ടുവാനുള്ള മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ നിലക്കുള്ള ജോലികളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളില്ലാത്തവർക്ക് ജോലികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും തരാനിരിക്കുന്നതുമായ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദുന്യവിയും ഉഖറയുമായ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അമൂല്യ സ്വത്തുക്കളാണ്. ദുന്യാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ,
ജീവിക്കുന്ന കാലം എത്രയും ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ, മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം, വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം, ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ നൽകിയവരോടൊപ്പം, ഞങ്ങളുടെ അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം, മഹാനായ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി മാ യസിഫൂൻ വസ്സലാമുൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളൊക്കെ അൽ-അസ്ഹാറിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നവരാകണം. ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കണം. അൽ-അസ്ഹാറിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സമീപിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം. ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാ വബിഫളലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. صلوا على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.